today's session is about important aspects of income tax. Okay. It is related to for the assessment year 2024-25 for the financial year 2023-24. Okay. What we are going to discuss is about for the financial year 2023-24 only. For who already requested to take class in Tamil, I hereby request yourself to enable this option. In your Zoom meeting, if you are using PC, there is an option called captions. When you select more, there is an option called caption. If you enable it, you will get a subtitle of what I am saying. So it will be very useful for you to understand. Okay, I am also attending other language classes by enabling this option only. I am not saying these tips for this class. For all other webinar in other language, you may use this option. You can translate any language in this subtitle also. Okay, if you are using mobile phone, in the bottom option there is a option called CC captions option. You may enable it in your mobile. Okay. So today's meeting agenda is we are going to discuss about 7 matters. The first one is applicability of tax audit report. The second one is restriction on cash transaction. Then carry forward and set off clauses, remuneration to partners, minimum alternate tax, deferred tax asset and liabilities. The last but not the least, section 43BH. So today, this is our agenda. So first we go for a tax audit applicability. Okay, there are 5 situations there. So by analyzing this 5 situation, we could understand whether tax audit is applicable to our case or to our client case. The first basic and foremost condition is the sales turnover or gross receipt should exceed 1 crore to Act 44AB. Okay. This is for a business. For a person carrying on a business, if his total sale turnover or gross receipt exceed 1 crore, he is liable for tax audit. Okay. There is another additional condition is there. That limit is increased to 10 crore if the 2 conditions are satisfied. The total aggregate all amount received is in cash does not exceed 5%. Okay. And the another condition is if the total aggregate of all payment does not exceed 5%. So in this case, the total cash payment and receipt does not exceed 5% of your total payment and receipt. You may opt non-tax audit up to 10 crore turnover. Okay, this is the first condition. I have I have put a 2 table as a case study for your clear understanding. The first situation is this is one assessee having a 400 lakh bank. For regarding sales, he received 400 lakh. For means 4 crore he received through bank, 10 lakh he received through cash. This is the first situation. And advances. For advances, he received 20 lakh in bank, 5 lakh in cash. Unsecured loan, he received 20 lakh in bank, through cash 5 lakhs. So the overall bank receipt is 4 crore 40 lakh. The total cash receipt is 20 lakh. So in this case, the total receipt in cash does not exceed 5%, because 440 into 5% is 21 lakh. But here he received only a 20 lakh. So the condition is satisfied. The total cash receipt does not exceed the 5% of total receipt. So okay, let's go to see the payment. For the purchase and expenses, he made payment through bank around 3 crore, through cash around 5 lakhs he have paid. Okay. And drawings. For his own drawings, he have withdrawn money from the business or through bank around 2 lakh. And unsecured loan, he has repaid the unsecured loan or advances through bank 40 lakhs, through cash 4 lakhs. So in this scenario, the total aggregate payment is
through bank 340 lakh, 3 crore 40 lakhs. So the total payment through cash is 17 lakh. So in this case also the total payment does not exceed the 5%. So in this case, his total turnover is 4 crore. So up to 10 crore, he is not required to do a tax audit. Okay, this is the first case study. Is it okay or shall I repeat again? Participants? சார் அப்படியே தமிழ்ல சொல்லுங்க சார், யாராவது கேளுங்க சார். ஓகேனா ஓகே, இல்ல கொஞ்சம் புரியல தமிழ்ல சொல்லுங்க, மறுபடியும் தமிழ்ல சொல்லிடுவாரு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், சொல்லிடலாம் சார். அதான் பெஸ்ட் நினைக்கிறேன். ஓகே சார், ஓகே சார், நதிங் இஷ்யூ சார், கரெக்டாக தான் இருக்குங்க சார், போதுங்க சார். ஓகே, ஸோ அர்ஜுன் குமார் வந்து ரிப்பீட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. வெரி சிம்பிள் சார். 460 மேம், வனிதா மேம் கேட்டிருக்குங்க. 460 divided by 20. So that is the correct, because total aggregate receipt to be taken for a calculation. ஓகே, ஸோ அர்ஜுன் குமார் திருப்பி கேட்டதுனால நம்ம வந்து தமிழில் ஒரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ரொம்ப சிம்பிள். உங்களோட அக்ரிகேட் ரிசிப்ட். ஸோ இந்த கேஸில் வந்து சேலுக்கு 4 கோடி பேங்க்ல ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. கேஷாக 10 லட்சம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு ஃபார் ரிகார்டிங் சேல்ஸ். அட்வான்ஸாக ஒரு 20 லட்சம் பேங்க்ல ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. கேஷில் 5 லட்சம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அன்செக்யூர் லோன்லையும் அதே கேட்டகரி தான். ஸோ ஓவரால் பேங்க்கில் 4 கோடியே 40 லட்சம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. கேஷில் 20 லட்சம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இது அக்ரிகேட் நம்ம பார்க்குறப்போ அக்ரிகேட் ரிசீப்ட் எவ்வளோனா 4 crore 60 lakhs. ஸோ 4 crore 60 lakhல 5% எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 23 lakhs. ஸோ இந்த கேஸில் இவர் 20 lakhs தான் கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த 5% கேட்டகரி எக்ஸீட் ஆகலை கேஷில். ஸோ இவருக்கு 10 crore வரைக்கும் லிமிட் இருக்கு. பேமெண்ட் அண்ட் ரிசிப்ட் ரெண்டையுமே பார்க்கணும். ரிசிப்ட் டேலி ஆயிடுச்சு. ஸோ பேமெண்ட்டும் அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ 347 டோட்டல் பேமெண்ட் கேஷில் பண்ணியிருக்காரு. அந்த 17 lakhங்கிறது பிலோ 5% இருக்கிறதுனால நம்ம டாக்ஸ் ஆடிட் ரிப்போர்ட் அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஓகேங்களா சார்? இந்த கேஸில் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் ஏதாவது இருக்குங்களா? லிமிட் 8%, 6% அந்த மாதிரி? அது வந்து 44 AD. ஸோ நம்ம அந்த கேட்டகரிக்கு நம்ம போகலை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷனில் இருக்கும். நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் போகிறப்ப உங்களுக்கு மொத்தம் 5 சுச்சுவேஷனும் பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதர் டவுட்ஸை கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம தமிழ்லேயே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து தமிழ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா 2 டைம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணால் 1 hourல கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ கேஸ் ஸ்டடி 2. ஸோ செகண்ட் சுச்சுவேஷன், ஒரு சேல்ஸ் வந்து ஓவராலாக 7 crore. ஓகேங்களா? ஸோ த்ரூ பேங்க்கில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் வந்து ரிசிப்ட் த்ரூ பேங்க் வந்து 7 crore. கேஷாக 35 lakh வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு. அட்வான்ஸ் வந்து பேங்க் மூலமாக ஒரு 50 லட்சம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. கேஷாக ஒரு 5 லட்சம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அன்செக்யூர்ட் லோனில் ஒரு 5 லட்சம் கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஓவராலாக பார்க்குறப்போ பேங்க்கில் ரிசீவ் பண்ணது 8 கோடி. டோட்டல் ரிசிப்ட் இன் கேஷ் வந்து 45 லட்சம். ஸோ இந்த கேட்டகரி பார்க்கும்போது 8 கோடி 45 லட்சத்தில் 5% வந்து 42 லட்சம் தான் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல 5% எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த 2 கண்டிஷனில் ரிசிப்ட் பேமெண்ட் ஏதாவது ஒன்று எக்ஸீட் ஆனாலும் அவங்களோட டேர்ன் ஓவர் லிமிட் 1 கோடி தான், 10 கோடி கிடையாது. ஸோ இவங்க கண்டிப்பாக டேக்ஸ் ஆடிட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ பேமெண்ட்டை செக் பண்ணீங்கன்னா 667, அதாவது 6 கோடி 67 லட்சத்தில் 5% பார்த்தீங்கன்னா 30 லட்சத்துக்கிட்ட வரும். ஆனால் இங்கே 27 தான் பண்ணியிருக்காங்க. பேமெண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு, 5% எக்ஸீட் ஆகலை. ஆனால் ரிசிப்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. ஸோ இந்த கேஸில் இவங்க டேர்ன் ஓவர் 10 கோடிக்குள்ளே இருந்தாலும் 1 கோடிக்கு மேலே போச்சுன்னா டாக்ஸ் ஆடிட் மேண்டேட்டரி. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா, இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பிஸ்னஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரொஃபஷன். ஸோ ப்ரொஃபஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கிராஸ் ரிசிப்ட் 50 lakhs எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா டாக்ஸ் ஆடிட் வந்து அப்ளிகபிள். அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் 44 AB கிளாஸ் B. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து தேர்டு கண்டிஷன் என்னன்னா, யாரெல்லாம் ப்ரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷனுக்கு எலிஜிபிளா அவங்க ப்ரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷனை விட கம்மியாக இன்கம் டிக்ளேர் பண்ணால் அவங்க டாக்ஸ் ஆடிட் கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் தேர்டு கண்டிஷன். ஸோ ப்ரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷன்னா என்னன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். 44 AD
44 ADA, 44 AE, அது இல்லாமல் 44 BBB, 44 BBBன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ 44 AD அப் டு வந்து 2 crore வரைக்கும் 44 AD ஆட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர்லேருந்து 3 crore வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கும் சேம் கண்டிஷன் தான். உங்களோட டோட்டல் கிராஸ் ரிசிப்ட் இன் கேஷ் 5% மேலே எக்ஸீட் ஆகிருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் 3 crore வரைக்கும் 44 AD எடுத்துக்கலாம். 44 ADAக்கு 75 lakh வரைக்கும் லிமிட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் 44 AD எடுக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் 44 AB எடுக்க தேவையில்லை. ஓகேங்களா? ஸோ 44 AE, 44 BB, 44 BBB. ஸோ இந்த 3 கண்டிஷன்லையும் அவங்க இதெல்லாமே ப்ரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷன். ஸோ உங்கள் ப்ரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷனில் கொடுத்துருக்க லிமிட்டை விட கம்மியாக நம்ம இன்கம் டிக்ளேர் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம டேக்ஸ் ஆடிட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் தேர்ட் கண்டிஷன். இந்த ஃபோர்த் ஒன் வந்து 44. இப்போ வந்து நம்ம தேர்ட் கண்டிஷனில் வந்து 44 AD, ADA தவிர மற்ற 3 பார்த்துட்டோம். ஃபோர்த் கண்டிஷனில் வந்து 44 ADA. ஸோ 44 ADA வந்து 50% மினிமம் இன்கம் டிக்ளேர் பண்ணணும் ப்ரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷன்னா. ஸோ 50%க்கு கீழே நம்ம இன்கம் டிக்ளேர் பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேக்ஸ் ஆடிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அப்படிங்கிற கண்டிஷன் சொல்கிறது தான் 44 AB சப் கிளாஸ் D. அதே வந்து 44 AD எடுத்திருக்காங்க ஒரு பர்சன். அவங்க ஒரு தடவை 44 ADலேருந்து வெளியே வந்துட்டா அவங்க திருப்பி வந்து டேக்ஸ் ஆடிட் தான் போயாகணும். அவங்களோட இன்கம் மினிமம் டாக்ஸபிள் அமௌண்ட், அதாவது 3 லட்சம் இல்லை 2.5 லட்சத்துக்கு கீழே இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க டேக்ஸ் ஆடிட் போக தேவையில்லை. அவங்களோட இன்கம் 2.5 லட்சம் இல்லை 3 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக டேக்ஸ் ஆடிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் கிளியராக இருக்கும். செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்து கண்டிஷன் வரைக்கும் எந்த ட்ரபிளும் இருக்காது, ரொம்பவும் கிளியராக இருக்கும். ஸோ இந்த டேர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டேக்ஸ் ஆடிட் வரும். இல்லை ப்ரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷனில் சொன்ன ப்ராஃபிட்டை விட கம்மியாக காமிச்சா டேக்ஸ் ஆடிட் வரும். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு 4 கண்டிஷனும். இந்த 5வது கண்டிஷன் மட்டும்தான் எப்போவுமே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன்று. அது என்னென்னா 44 AD. 44 ADலேருந்து வெளியே வந்தால் அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு அந்த வருஷத்தையும் சேர்த்தா மொத்தம் 6 வருஷம். ஸோ 6 வருஷத்துக்கு நீங்கள் 44 AD திருப்பி எடுக்க முடியாது. ஸோ இதுதான் 44 ADயில் உள்ள ஒரு முக்கியமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து 5 வருஷத்துக்குள்ள லாஸ்ட் 5 இயர்ஸில் ஏதாவது ஒரு வருஷம் கூட வச்சுக்கோங்க 44 AD எடுத்துட்டேன், இல்லை 5 வருஷமே எடுத்துட்டேன். ஆனால் இந்த வருஷம் நான் வந்து 44 AD எடுக்கலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனக்கு டாக்ஸ் ஆடிட் வருமா வராதா? ஸோ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 4 சுச்சுவேஷன் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் என்னென்னா, என்னோட டோட்டல் கேஷ் பேமெண்ட்டும் கேஷ் ரிசிப்டும் 5% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலை, அதுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது. என்னோட டேர்ன் ஓவர் வந்து 1 கோடிக்குள்ளே இருக்குது. என்னோட டாக்ஸபிள் இன்கம் வந்து 3 லட்சம். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சினாரியோ. ஸோ என்னோட டேர்ன் ஓவர் நல்லா பார்த்துக்குங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி 44 AD எடுத்துட்டேன். இப்போது என்னோட டேர்ன் ஓவர் 1 கோடிக்குள்ள, டாக்ஸபிள் இன்கம் 3 லட்சம். ஸோ நான் வந்து 99 லட்சம்னு வச்சுக்கோங்களேன். 99 லட்சம்னா நான் 8% இல்லை 6% காமிக்கணும். ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்னோட நெட் டாக்ஸபிள் இன்கம் 44 ADயில் நான் கொடுக்கணும்னா 5 to 6 lakh வரும். ஆனால் எனக்கு வந்து 3 லட்சம் தான் இன்கம். ஸோ 3 லட்சம் தான் டிக்ளேர் பண்ணணும்னா டாக்ஸ் ஆடிட் போகணுமா வேணாமா? ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா, டாக்ஸ் ஆடிட் வந்து தேவையில்லை. ஏன்னா நியூ ரெஜிம் படி மினிமம் அமௌண்ட் நாட் சார்ஜபிள் டு டாக்ஸ் வந்து 3 lakh. ஸோ 3 lakh உங்களோட நெட் இன்கம் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் 44 ADயை விட்டு வெளியே வந்திருந்தாலும் உங்களுக்கு டாக்ஸ் ஆடிட் தேவையில்லை. இதே கேஸு டர்ன் ஓவர் பிலோ 1 crore, டாக்ஸபிள் இன்கம் 3 லட்சம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்ஸ் ஆடிட் போகணும். கிளியரா? ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் கிளியரா? அகைன் இன்னொரு அடிஷ்னல் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன். நெட் டாக்ஸபிள் இன்கம்ங்கிறது உங்களோட நெட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் கிடையாது. உங்களோட இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி, இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி வரக்கூடிய நெட் டாக்ஸபிள் இன்கம் 3 lakh கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் கிளியர்னா நம்ம அடுத்த 2-3 ஸ்டேஜ் போயிட்டு நம்ம இந்த 3 lakhs கிராஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா கூடக்கூடாதுங்கிறீங்களா குறையக்கூடாதுங்கிறீங்களா? 3 lakhsக்குள்ள இருந்தால் டாக்ஸ் ஆடிட் தேவையில்லை. 3 lakhs தாண்டிருச்சுன்னா டாக்ஸ் ஆடிட் போகணும் கண்டிப்பா. 3 lakhs மேல போய் சூசா டாக்ஸ் ஆடிட் போகணுமா? ஒருவேளை ஆமா இருக்கீங்க அவரு 5 கோடி காட்டினாருனாக்க 5 லட்சம் காட்டினாருன்னா டாக்ஸ் ஆடிட் போகணுமா? அதான் சார் 44 AD
44 ஏடியில் 8% 6% ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல சார்? ஆமா, அது 6% 6% 6 லட்சம் காட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க பேங்க். 6% அதான் 44 ஏடியில் தான் அவர் போறாருன்னா டாக்ஸ் ஆடிட்டே தேவையில்லை. தேவையில்லை. இப்போ ஒரு 44 ஏடியை விட்டு வெளியே வராரு, ஏன்னா அதை விட கம்மியாக டிக்ளேர் பண்றாரு. ஸோ இன்கம் அதை விட கம்மியாக டிக்ளேர் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டாக்ஸ் ஆடிட் வந்துருங்கிறது தான் பேசிக்கு. ஒருவேளை 3 லட்சத்துக்குள்ள இருந்ததுன்னா, அதாவது எனக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய லிமிட்டுக்குள்ளேயே வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்க டாக்ஸ் ஆடிட் போக தேவையில்லை, ITR 3ல போய் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸோட ஃபைல் பண்ணிடலாம். இது வந்து 44 ஏடி எடுத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான். நான் இது வரைக்கும் 44 ஏடியே எடுக்கல, இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி இந்த வருஷம் தான் எனக்கு வந்து டர்ன் ஓவர் 99 லட்சம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்க டைரக்டா வித் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல போயிட்டு 3 லட்சம் இன்கமோ இல்ல 1 லட்சம் லாஸ் கூட காமிச்சு ITR 3ல ஃபைல் பண்ணலாம், எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. ஏன்னா டாக்ஸ் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டோட பேசிக் டர்ன் ஓவர் 1 கோடி. ஓகே, அடுத்து வந்து அடுத்த சினாரியோ. ஸோ வந்து என்னோட டர்ன் ஓவர் வந்து 10 கோடி கிட்ட, ஒரு 3 கோடிக்கு மேலே 10 கோடிக்குள்ள இருக்கு. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் என்னோட டாக்ஸபிள் இன்கம் வந்து 10 லட்சம். 44 ஏடியிலேருந்து வெளியே வரேன். ஸோ இப்போ நம்ம சொல்கிற சினாரியோ எல்லாமே 44 ஏடியிலேருந்து வெளியே வர கேசஸ்க்கு. ஏன்னா இந்த கேசஸ்க்கு மட்டும்தான் ட்ரபிள் இருக்கு. மற்ற கேசஸ்க்கெல்லாம் டர்ன் ஓவர் லிமிட்டு அந்த கேஷ் பர்சன்டேஜ் லிமிட் மட்டும் பார்த்தா போதும். ஓகேங்களா? ஸோ என்னோட டர்ன் ஓவர் 7 கோடி, என்னோட நெட் டாக்ஸபிள் இன்கம் 10 லட்சம். இப்போ நான் டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணணுமா வேணாமா? ஸோ 44 ஏடியிலேருந்து நான் வெளியே வந்ததுனால ஸோ என்னோட டர்ன் ஓவர் 7 கோடி இருக்கு. ஸோ நான் 7 கோடிங்கிறப்போ எனக்கு 44 ஏடி எலிஜிபிளே கிடையாது. என்னோட கேஷும் பேமெண்ட்டும் கேஷ் ரிசிப்டும் 5% இருந்தால் நான் வந்து நான் டாக்ஸ் ஆடிட், அதாவது டாக்ஸ் ஆடிட் இல்லாமல் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம், எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. ஓகேங்களா? டாக்ஸ் ஆடிட் நாட் அப்ளிகபிள். ஸோ அப்படிங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். ஏங்கிறத சொல்றேன். சொல்லுங்க சார். இடையூறு சார். சார் தயவுசெய்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்குலாம் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்றோம், உங்களுடைய பேரை போடுங்க, நிக்நேம் கொடுக்காதீங்க. அட்மின்லாம் ஸ்மால் அட்மின், கேப்ஸ்ல அட்மின் இதெல்லாம் கொடுக்காதீங்க, உங்க பேரை கொடுங்க. அப்படி கொடுக்கலன்னு சொன்னாக்க நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவேன், வருத்தப்படாதீங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் முக்கியம் இல்லை, அது யார் வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு. ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை செஞ்சுருக்கோம், அட்மின்லேயும் 3 பேர் இருக்காங்க. அதனால் பேரை போடுங்க, பேரை போடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் சொல்கிறேன், பேர் போடலன்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக ரிமூவ் பண்ணிடுவேன், வருத்தப்படாதீங்க, நீங்கள் வெளியே வராப்புல இருக்கும். கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். ஓகே, ஸோ வந்து அடுத்த கேஸ் வந்து அபவ் 10 crore. ஸோ அபவ் 10 crore இருந்தாலே நமக்கு எந்த டவுட்டுமே கிடையாது, டாக்ஸ் ஆடிட் மேண்டேட்ரி. ஓகேங்களா? ஸோ பிலோ 10 crore தான், பிலோ 10 crore அபவுட் 3 crore வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க 44 ஏடி எலிஜிபிளே கிடையாது. ஸோ அவங்க 44 ஏடி ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் அவங்களுக்கு பொருந்தாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மற்ற கண்டிஷனுக்கு போய்க்கலாம். ஸோ அடுத்து ஒரு கேஸ் சேம். ஸோ என்னோட கேஷ் பேமெண்ட்டோ ரிசிப்டோ இல்லை எனி ஒன் வந்து 5%க்கு மேலே எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் இருந்தால் எனக்கு என்ன அப்ளிகபிள் ஆகும்? சேம் தான், பிலோ 1 crore என்னோட டர்ன் ஓவர் இருக்கு, பிலோ 3 lakh வந்து என்னோட நெட் டாக்ஸபிள் இன்கம் இருக்குன்னா நான் டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, 44 ஏடியை விட்டு வெளியே வந்திருந்தாலும். ஸோ அடுத்த கேஸ் வந்து எனக்கு வந்து கேஷ் பேமெண்ட் அண்ட் ரிசிப்ட் 5% எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு, எனி ஒன் எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு, இல்லை ரெண்டுமே எக்ஸீட் ஆயிடுச்சுங்கிற பட்சத்தில் டர்ன் ஓவர் 1 கோடிக்கு மேலே போயிட்டாலே டாக்ஸ் ஆடிட் தான். ஸோ ஓகேங்களா? ஸோ டாக்ஸ் ஆடிட் பற்றி சொல்ல வேண்டியது இவ்வளோ தான், இந்த 5 கண்டிஷன் தான். இது கிளியர்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம். இதில் டவுட் இருந்தால் இப்போவே கேட்கணும்னா கேட்கலாம், இல்லை லாஸ்ட் Q&A கூட வச்சுக்கலாம். கேட்குறவங்களால கேளுங்க சார். ஓகே, ஓகே. ஸோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இது தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ரெண்டாவது நம்ம நான் டாக்ஸ் ஆடிட் கேசஸ்லாம் முடிஞ்சாச்சுங்கிறதுனால டாக்ஸ் ஆடிட் கேசஸ் சம்மந்தமாகவும் பார்ட்னர்ஷிப் அண்டு கம்பெனி சம்மந்தமாகவும் சில டாபிக் மட்டும் தான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா இந்த டாக்ஸ் ஆடிட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. மேடம் நம்ம 44 அடியில் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறது கிடையாது. பட் ஆனால் டாக்ஸ் ஆடிட் கேஸில் நம்ம கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் லிமிட்லேருந்து டிஸ்அலவன்சஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்ம பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கும். ஸோ ஒரு 4-5 செக்ஷன் மட்டும் கோட் பண்ணி உங்களுக்கு டீட்டெயில் எடுத்திருக்கேன்.
ஓகே. ஸ்லைடு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக எதிர்பார்க்குறீங்க, பட் எனக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் தான் இருக்குது. ஓகே. ஸோ வந்து ஏதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நீங்கள் கேஷில் ஒரு செலவு புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர்சனுக்கு 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே புக் பண்ணக்கூடாது. இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. இதே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ் ஆக இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார். டவுட் கேட்குறவங்க மட்டும் மைக் ஆன் பண்ணுங்க, மற்றவங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் சார். டவுட் கேட்குறவங்க மீட் பண்ணீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம், கேளுங்க. கேட்டுட்டு உடனே மியூட் பண்ணிக்கோங்க, அடுத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கும். ஓகே. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸாக இருந்தால் நம்ம 35,000 வரைக்கும் கேஷ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எழுதிக்கலாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ்க்கு மட்டும். ஸோ இது நீங்கள் 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே 35,000 ரூபாய்க்கு மேலே நம்ம செலவு எழுதுனா எல்லா அமௌண்ட்டும் டிசலவ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? பெனால்ட்டி, இதுக்கு எதுவும் அடிஷ்னல் பெனால்ட்டி கிடையாது. இதுக்கு என்ன எக்ஸம்ஷன்னா ரூல் 6DDல சில அக்ரிகல்ச்சர் அண்டு லைவ் அனிமல் சேல் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கேஷாக வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி கேஷ் டொனேஷன் பண்ணணும்னா 2,000 ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் கேஷாக கொடுக்கக்கூடாது. 2,000 ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் கேஷாக கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து டிடக்ஷனாவோ இல்லை எக்ஸ்பென்சஸாவோ எழுத முடியாது. ஓகேங்களா சார்? பில்லு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைங்க, 50,000 வந்துருச்சுன்னா 25,000 வவுச்சர் போட்டுக்கிறாங்க இல்லைங்க சார்? அது வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் பில்லை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறீங்க. பில்லை வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவீங்க? ஒரு பில்லுக்கு நான் 2 தடவை பேமெண்ட் கொடுத்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேங்கிறீங்க. இது வந்து நீங்கள் ஒரு இன்வாய்ஸாக பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சேலரி அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதுல்ல, ரெண்ட் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதுல்ல. இல்லைங்க, ஒரு கூட்ஸ் வருது, டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு கூட்ஸ் வருது, 50,000 ரூபா வாடகைங்க. ஒரு 50 ஒரு பண்டல் வருது அப்படின்னா 25 போட வேண்டியது, இல்ல ஒரு 30-20 போட வேண்டியது, போட்டு அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஒரே கூட்ஸ், ஆனா 2 இது 2 ரெசிப்ட் எல்லாரும் போட வேண்டியது. 2 ரெசிப்ட், 2 வவுச்சர், 2 வேற வேற நாளில் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் இல்லை சார். ஏன்னா வந்து ஜென்ரலாக சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வராருன்னா வண்டியிலேருந்து பொருளை இறக்கி வச்சோன்னே பணம் கொடுத்தா தான் கிளம்புவார். கரெக்டா? 2 வேற வேற நாளில் கேஷ் வாங்குறதுக்கு ஜென்ரலாக வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வாய்ப்பு கம்மி. ஸோ அதனால வந்து இது டிஸ்பியூட்டபிள் மேட்டர் தான். இல்லை, 2 எல்லாரும் போட்டுக்க வேண்டியது தானுங்க. ஒரே எல்லாரும் அப்போ போட்டு நீங்கள் குட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறதுலே ப்ராப்ளம் வருமே. 2 எல்லாரும் எப்படி ஒரு தடவைக்கு ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு 2 எல்லாரும் போட முடியும்? ஜிஎஸ்டியில் ப்ராப்ளம் வருமே. ரைட் சார், ஒரே கூட்ஸ்னா அப்போ நம்ம இல்லை சார், சிம்பிளாக சொல்கிறேனே, ஒரு தப்பு பண்ணால் இன்னொரு இடத்துல அது இடிக்கும். நீங்கள் வெறும் இந்த 20,000 காப்பாற்ற போய் ஜிஎஸ்டியில் நீங்கள் 2 தடவை எல்லாரும் வாங்கியிருக்கீங்க, ஒரு குட்ஸ் தான் அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இன்னொன்று பர்ச்சேஸ் ஒமிஷன் வரும். ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் ரூல்ஸை வந்து ரூல்ஸில் எங்கே ஹோல்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறத விட அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா பெட்டராக இருக்கும். நீங்களே சொல்லுவீங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறதுங்க? சார் டிடிஎஸ் அவங்க 10, அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் கேட்குறீங்க, அவங்க 10 வெஹிக்கிள்குள்ளே தான் வச்சுருக்காங்கன்னா ஒரு டெக்ளரேஷன் வாங்கிட்டு டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம். 10 வெஹிக்கிள் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓனர்னா ஓகே. இப்போ புரோக்கர் பண்றவங்க, இப்போ மீடியேட்டர் பண்றவங்க எல்லாம் எப்படி 10 வெஹிக்கிள் ஒரு நாளைக்கு 25 வெஹிக்கிள் பண்ணி? அப்போ டிடிஎஸ் பிடிக்கணும் சார். யாருக்கு பிடிக்கும்? சிங்கிள் பேமெண்ட் 30,000 ரூபாய்க்கு மேலே போச்சுனாலும் ட்ரக் ஓனருக்கு பிடிப்பீங்களா இல்ல புரோக்கர் பிடிப்பீங்களா? இல்லை சார், அது கேஸ் டு கேஸ் மாறும். அவங்க வந்து லாரி ஓனராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்கள்ட்ட 10 வெஹிக்கிள் கீழே தான் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் அவங்க ஒரு டெக்ளரேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ண தேவையில்லை. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் பெர் பேமெண்ட் 30,000 ரூபாய்க்கு மேலேயோ, அதாவது சிங்கிள் பில் 30,000 ரூபாய்க்கு மேலேயோ, இல்லைனா பெர் இயருக்கு 1 lakh மேலேயோ நீங்கள் பேமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 194C டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். 1% or 2%. கரெக்டா? இது யார் பேர்ல பிடிக்கிறது? மீடியேட்டர் பேர்ல பிடிக்கணுமா இல்ல ட்ரக் ஓனர் பேர்ல பிடிக்கணுமா? நீங்கள் பேமெண்ட் யாருக்கு கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு யார் எல்லாரும் காப்பி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு. ஓகே, சிம்பிள். சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாரோ அவ்வளோதான். லாரி ஓனர் டைரெக்டாக சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் நீங்கள் அவருக்கு பிடிக்க போகிறீங்க, இல்லை ஒரு ஏஜென்ட் தான் உங்களுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாருன்னா உங்கள் ஏஜென்ட்டுக்கு பிடிக்க போகிறீங்க. ஓகே சார், இந்த கேஸ்ல 2 இன்வாய்ஸ் 2 எல்ஆர் போட்டு ஒரு இவே பில் போட்டு அனுப்பும் போது அந்த வாடகை வந்து பாதியா மாறும் போது 25,000 தனித்தனி இதுக்கு கொடுத்துடலாமா? ஒரே சிங்கிள் பர்சன் சிங்கிள் டே அங்க இடிக்கும். அதனால அதுவும் அடிபட்டு போயிடும். அதனால வந்து நம்ம ஏதாவது செக்கா அல்லது ஆர்டிஜிஎஸ் உடனே அனுப்புறதுதான் பெட்டர். ஆமா சார். அதுக்கு ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இந்த இதுல ஒரு இது என்ன சார், ஆக்ட்ல என்ன சொல்றோம் அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு இருக்குது. அதுக்கு விட்டுட்டு அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் யோசனை பண்றாங்க பாருங்க, இதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார். ஆனா பிராக்டிகலா சில எப்படி சொல்றது, பிராக்டிகலா சில டைம்ஸ் வந்து அது
நமக்கு நடக்கலைன்னா அதை பண்ணலாம். பட் ரெகுலராகவே அதை பண்ணுறது தான் பிரச்சனை. ஸோ வந்து எனக்கு 100 ட்ரிப் வருது, அதில் 2 ட்ரிப் நான் கேஷாக கொடுக்குறேன்னா அது அலோவபிள் தான். அலோவபிள் மீன்ஸ் ஆஃபீஸரே கூட அதை சொல்லுவார், சரி ஓகே மினிமம் அமௌண்ட் தான் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ப்ராக்டிக்கல் அந்த சுச்சுவேஷனை டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனால் எப்படி ஆச்சுங்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம கேஷ் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சராக புக் பண்ணுறதுக்கான செக்ஷன் பார்த்தோம். அடுத்து வந்து இப்போது கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு செக்ஷன் 269 STயில் 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே 2 லட்ச ரூபாயை வாங்கக்கூடாது. 2 லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே தான் கேஷ் வாங்கணும். 2 லட்ச ரூபாயோ 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலேயோ வாங்கினா த்ரூ பேங்கிங் மோடில் தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் 269 ST. இதில் என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1% வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கக்கூடாது. இல்லை சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷனுக்கு வேறு நாளில், அதாவது ஒரு பில்லுக்கு வேறு நாளில் 2 லட்ச ரூபா வர வைக்கிறது, ஸோ அப்படி பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது ஒரு ஈவெண்ட் ஆர் ஒரு அக்கேஷனுக்கு, ஸோ அதுக்கான டிரான்சாக்ஷன் 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே கேஷ் வாங்கக்கூடாது. ஸோ வந்து இதுதான் இதில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன். அப்படி 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே கேஷ் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா 100% பெனால்ட்டி. ஸோ வாங்கின பணத்தை கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்படியே செட்டில் பண்ண வேண்டியது தான். இதுக்கு எக்ஸம்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கவர்மெண்ட் அதை வந்து கவர்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணாலோ பேங்க்கோ போஸ்ட் ஆஃபீஸோ ரிசீவ் பண்ணாலோ இது வந்து எக்ஸம்ஷன். அதே மாதிரி லோன் டிரான்சாக்ஷனுக்கு இந்த செக்ஷன் அப்ளிகபிள் ஆகாது. 269 SS ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். 269 SS என்னன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் டேக்கிங் அக்செப்டிங் லோன். ஓகேங்களா, ஒரு லோனை நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 20,000 ரூபாய்க்கு 20,000 வாங்கக்கூடாது. 20,000 ரூபாய்க்கு கீழே தான் நீங்கள் கேஷ் வாங்கணும். 20,000 20,000க்கு மேலே வந்ததுன்னா த்ரூ ப்ராப்பர் பேங்கிங் மோடில் தான் வாங்கி ஆகணும். இதுக்கான கண்டிஷன் என்னென்னா லோன் ஆர் டெபாசிட், அது வந்து இப்போ நீங்கள் வாங்குறது மட்டும் கவர் ஆகாது, ஆல்ரெடி இருக்கிற அவுட்ஸ்டாண்டிங்கையும் சேர்த்து பார்க்குறப்போ 20,000 தாண்டக்கூடாது. ஓகேங்களா, இப்போ ஆல்ரெடி போன வருஷமே 10,000 வாங்கிட்டீங்க, அது இன்னும் கொடுக்கல அப்படிங்கிறப்ப இந்த வருஷமும் நீங்கள் 10,000 தான் வாங்க முடியும். அதாவது 20,000 கிராஸ் ஆகாமல் தான் வாங்க முடியும். ஸோ அதுதான் இதில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன். இது லோனுக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் இல்லை, ஸ்பெசிஃபைடு சம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபைடு சம்னா என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இமூவல் ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தமாக அட்வான்ஸோ இல்லை மணியோ, ஒரு லேண்டு சேல் பண்ணுறீங்க, ஸோ அதுக்கு கூட நீங்கள் கேஷ் 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கக்கூடாது. வாங்கினா 100% பெனால்ட்டி அண்டர் செக்ஷன் 271D. இதுக்கு எக்ஸம்ஷன் சேம் கவர்மெண்ட் பேங்க் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு இந்த எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு பர்சனுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் மட்டும்தான் இருக்கு, பேயர் ரிசீவர் 2 பேருக்குமே அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் மட்டும்தான் இருக்கு, வேற இந்த இன்கமும் அதாவது இன்கம் டேக்ஸில் டாக்ஸபிள் இன்கம் எதுவும் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அவங்க கேஷாக கொடுத்துக்கலாம், கேஷாக வாங்கிக்கலாம். இது மட்டும் தான் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா, 269 SS. அடுத்து 269T. இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வந்து அதாவது வந்து அக்செப்டிங் லோன் ரிசீவிங் லோன் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ 269T வந்து ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன். ஸோ சேம் கண்டிஷன் தான், ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோனும் கேஷாக 20,000 ரூபாய் கொடுக்கக்கூடாது, 20,000 ரூபாய்க்குள்ளே தான் இருக்கணும். ஆல்ரெடி ரீபெய்டும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் பெர் இயர் வந்து 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாதுங்க. இதுலேயும் ஸ்பெசிஃபைட் அட்வான்ஸுங்கிறத ஒன்று கொடுத்துருக்குங்க. சேம் ஸ்பெசிஃபைட் அட்வான்ஸ்னா நீங்களும் 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே பேமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா, அப்படி பண்ணீங்கன்னா 100% பெனால்ட்டி. எக்ஸம்ஷன் சேம் எக்ஸம்ஷன் தான். அடுத்தது 269 SU. இது என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களோட டர்ன் ஓவர் 50 கோடிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் டிஜிட்டல் மோடில் பணம் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் 5,000 ரூபா பெனால்ட்டி. ஸோ 50 கோடிக்கு மேலே டர்ன் ஓவர் உள்ளவங்க இதை கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி செக்ஷன் 80Dயில் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸுக்கு எந்த த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டும் கிடையாது, கேஷாக கொடுத்தா டிடக்ஷன் அலௌடு கிடையாது. ப்ரிசம்டிவ் ஹெல்த் செக்அப் மட்டும் 5,000 ரூபா நீங்கள் கேஷாக கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ கேஷ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அவ்வளவுதான். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் செட் ஆஃப். இந்த கேஷ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க. ஹலோ சார். சார் இப்போ வந்து என்னுடைய கிளைண்ட் ஒருத்தவங்க வந்து எக்ஸாம்டட் ஐட்டம் தான் சார் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க, பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. பேமெண்ட் கொடுக்க ஃபுல்லாக பேங்க் மூலமாக தான் பண்ணுவோம், பை செக் ஆர் RTGS தான்.
பட் ரிசீவ்டு மட்டும் வந்து ஒரு சில சம் பார்ட்டிஸ் மட்டும் எப்படி பண்ணியிருக்கோம்னா 5 lakhs per year பண்ணியிருக்கோம் சார். சிங்கிள் சார் பில்லுக்கு 7,000 கீழே தான் பண்ணியிருக்கோம் சார் அதாவது ஒரு பர்சனுக்கு வருஷத்துக்கு 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கக்கூடாது சார். வாங்கினா 100% பெனால்ட்டி. சார் அப்ப எனக்கு பெனால்ட்டி எப்படி சார் வரும்? என்னது வந்து ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் சார். எக்ஸம்டட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி தானே சொல்றீங்க? ரூல்ஸ். ஜிஎஸ்டிலேயே இன்கம் ஆமா டாக்ஸ்லையா? சார். ஸோ ஜிஎஸ்டிக்கு GST இன்கம் டாக்ஸ்க்கு exempted சம்மந்தமே items. கிடையாது. எக்ஸம்டட் இதெல்லாம் சம்மந்தம் இல்ல. கண்டிஷன் இல்லைங்க, பேமெண்ட் கண்டிஷன் தான். அவ்வளவுதான். நீங்க ஓ ரெண்டையும் அப்ப கன்ஃபியூஸ் எனக்கு பண்றீங்க. பெனால்ட்டின்னா ஓகே சார், ஓகே சார். ஃபைண்ட் அவுட் அப்ப பண்ணாங்கன்னா எனக்கு பெனால்ட்டி 100% வர பெனால்ட்டி. வாய்ப்பு இருக்கா சார்? ஆமா, ஸ்க்ரூட்னி ஓ உங்க ஓகே புக்ஸ் சார். ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பா பெனால்ட்டி வந்து பண்ணுவாங்க. ஓ அமௌண்ட் எவ்வளவு சார் வரும் அப்பனா அது பெனால்ட்டினா? சார் 100% பெனால்ட்டி சார். நீங்க வாங்கின அமௌண்ட் அப்படியே கொடுத்துடணும். 100% பெனால்ட்டி. ஆமா. சரிங்க சார், ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். எனக்கு ஒரு டவுட் சார். இப்போ ஒரு பெட்ரோல் சொல்லுங்க பங்க் வந்து 70 கோடி தான் டர்ன் ஓவர் சார். ஓகே. இப்போ அவங்க இதுல எப்படி சார் கேஷ் வந்து இப்போ நம்ம எல்லாமே எப்படி டிஜிட்டல் மோடா பண்ண முடியும்? நிறைய பேர் கேஷ் எல்லாமே டிஜிட்டல் மோடுன்னு இல்லை சார். டிஜிட்டல் மோட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். அது வந்து டிஸ்பிளேல இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் 269 அந்த எஸ்யூ. எல்லாமே டிஜிட்டல் மோட்ல இருக்குன்னு தேவையில்ல. ஆமா, அது பாசிபிளும் இல்லை. பட் வந்து டிஜிட்டல் மோட் வந்து அவைலபிளா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்கிற மாதிரி அவைலபிளா இருக்கணும். இல்லைன்னா பெனால்ட்டி. ஆமா. அது பெர் டே 5,000 சொல்றீங்க, அதை எதை பேஸ் பண்ணி சார் சொல்றாங்க? 271D சார் செக்ஷன். 271 DB. எஸ் சார். சார் இது ஃபார்மர்ஸ்க்கு பொருந்துமா சார்? ஹலோ சார் இது ஃபார்மர்ஸ்க்கும் பொருந்துமா இந்த சட்டம்? சார் அதான் சார், Farmers. அக்ரிகல்ச்சரிஸ்டுக்கு வந்து அவங்களோட டோட்டல் வேற எந்த இன்கம்மே இல்லை, எல்லாமே வந்து அவருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் இது பொருந்தாது. அதே மாதிரி ரூல் 6DDல அக்ரிகல்ச்சர் இருக்காங்க, அவங்க கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணலாம், ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவர் வந்து இப்போ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட அந்த பிசினஸ்க்கு சார் அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட பிசினஸ்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பிசினஸ் கேட்டகரியில வருது சார். அதுக்கு டாக்ஸபிள் தானே? இல்ல சார், இப்போ ஆயில் மில்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க டால்ஸ் வாங்குறாங்க, போய் ஃபார்மட் வாங்குறாங்க, அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா இப்போ மெய்ஸ் அதாவது நீங்க அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் பேமெண்ட் கொடுக்குறப்ப சொல்றீங்க கரெக்டா? ஆமா, அவங்க கொடுக்கணும் இல்லையா? அது அவங்க அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்க்கு பேமெண்ட் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ரூல் 6DD சொல்லுது, அது எக்ஸம்ஷன் சொல்லுது. சோ அது கொடுத்துக்கலாம். அதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. இவ்வளவு 1 lakh இல்ல 50,000 60,000 இல்ல, அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவும் கிடையாது. அவங்க கம்ப்ளீட்டா ஃபார்மர் தான் அப்படிங்கிறப்ப எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. சார் அந்த 6DDல வந்துட்டு அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்கூட்டினி தே ஆர் ஆஸ்கிங் ப்ரூஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் த அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட். அது ப்ரூவ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் சார். அது பெட்டர் வந்து நம்ம அந்த அவங்க ஒரு விஏ ஓட்ட அந்த மண்டி கடை சீட் அந்த மாதிரி ஏதோ வாங்கி டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க சார். என்ன பண்ணாலும் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க சார். என்னுடைய சுமார் கேஸில் அந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க. தே ஆர் நாட் அக்செப்டிங் திஸ். அதுக்கு என்ன கேட்குறாங்க, அவங்களுடைய லேண்டு எவ்வளோ லேண்டு யாருன்னா கொடுக்குறாங்களா சார்? அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. ஈவன் தோ அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் தே ஹாவ் டு டிக்ளேர் அண்டர் இன்கம் டேக்ஸில் அவங்க எக்ஸாம்ஷன் காமிச்சிட்டு போகட்டும். அப்படி இருந்தாக்கா ஒத்துக்கிறாங்க. அப்படியா? ஆனால் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் யாருமே வந்துட்டு ஃபைல் பண்ணுறது இல்லை. அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் வெறும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து வந்து இருக்கிறது பேங்க்கில் டெபாசிட்டோ ஒரு வீடு வாடகையோ ஏதோ ஒரு டேக்ஸபிள் இன்கம் இருந்தே இருக்குது சார் அவங்களுக்கு. இது வந்து ப்ராக்டிக்கலில் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். 6DD வந்துட்டு ஆஃபீஸில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. எனக்கு 40 வருஷம் சர்வீஸில் நான் பார்த்துட்டேன் சார். 6DD வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரமாக அது இது பண்ணுறதுக்கே ஆகிறதில்ல. அது இப்போ ஃபேஸ்லெஸ் ஆனதுலேருந்து இன்னும் அதுக்கு வேண்டிய எவிடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஆகிறதில்ல. ஓகே, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு ப்ரொவைட். சொல்லுங்க சார். ஒன்லி அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் சொல்லி நம்ம ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணுறதே கிடையாதுங்க. ஒன்லி அதான் 25 lakhs அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் போட்டால் நம்ம 2 lakhs வந்து ஏதோ ஒரு இன்கம் போடுவோம். ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அதை போட்டு தான் அந்த 25 lakhs கொண்டு இதில் போடுவோம். அப்போ சேஃபர் சைடு இல்லை, அப்போ சேஃபர் சைடு வந்து அவாய்ட் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன். அவ்வளோதான். கவர்மெண்ட் அதை தான் சொல்லுது, டிஜிட்டல் மோடுக்கு மாற சொல்லுது. நமக்கும் சேஃபர், எந்த தலைவலியுமே பின்னாடியும் இருக்காது. இப்போ எல்லாருமே பேங்க் கொண்டு வந்துருச்சு. நான் ஒண்ணு ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன். அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் எல்லாம் ஐடி ஃபைல் பண்றது இல்லைன்னு சொன்னாரு இல்லையா ஒரு நண்பர் ஒருத்தர். அப்படி இல்ல சார், அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் ஐடி ஃபைல் பண்றாங்க. எதுக்காகன்னா இப்ப ஐடி ஃபைல் பண்ணா அவங்க பேங்கிங் சைடு போகும்போது லிட்டில் பிட் அந்த லோன் அமௌண்ட் ஹைக் ஆகும்.
அதனால பண்றாங்க. ஏன் என்கிட்டயே பண்ணிருக்காங்க, நிறைய ஆடிட்டர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் என்னுடைய நாலேஜ் தெரிஞ்ச மாதிரி. பட் அவருடைய 40 இயர்ஸா இல்ல 20 அதான் இயர்ஸா லோன் தெரியாது. அதான் லோன் இல்ல போகணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்படி பண்றாங்க அப்படி அந்த இல்லை மேடம். பெரும்பாலான அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் தேர் நாட் ஃபைலிங் த அப்படி சொல்லுங்க. பட் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் பண்றாங்க, என்கிட்டயே பண்றாங்க, பண்றாங்க. வாண்டடாவே கேக்குறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தே ஆர் நீட் லோன்ஸ் லிட்டில் பிட் ஹைக் மோர் தென் நான் ஐடி பீப்புள்ஸ். அதுக்காக கேக்குறாங்க. அந்த மணி அந்த நாலேஜ் இருக்கிறவங்க பண்றாங்க மேடம். பெரும்பாலும் அந்த நாலேஜ் இருக்கிறவங்க கூட பண்றது இல்லைன்னு இல்ல நான் மேடம் இல்லைங்க, நான் சார் மணி சார் அவர் மணியன் சார் மணியன் தான். இன்னும் சொல்ல போனா 55 வயசு. ஆமாங்க, ஜென்ஸ் மேல் தான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பேசுங்க. என்னுடைய Okay. குரல் அந்த மாதிரி. தேங்க்யூ ஓகே. தேங்க்யூ மைடியர், தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம இப்போ கேரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் செட் ஆஃப் லாஸ் பார்க்க போகிறோம். செக்ஷன் 70 வந்து செட் ஆஃப் லாஸ் அண்டர் த சேம் ஹெட், அதாவது வந்து இன்ட்ரா ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பற்றி செக்ஷன் 70 சொல்லுது. இன்ட்ரா ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா என்னன்னா, நமக்கு ஒரே ஹெட்டுக்குள்ள ஒரு சோர்ஸில் லாஸும் ஒரு சோர்ஸில் இன்கமும் வரப்போ, ஸோ இந்த சோர்ஸில் உள்ள லாஸை அதே சேம் ஹெட்டில் உள்ள இன்கமில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ரா ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். செக்ஷன் 70 படி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு எதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா, ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் லாஸ் இருந்தால் அதை சேம் ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் லாஸில் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், ஸோ அதை லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும், ஷார்ட் டேர்மில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்னா லாங் டேர்ம்லேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்லேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டு இல்லாமல் லாஸ் ஃப்ரம் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் ரேஸ் கார்சஸ், ஸோ இதோட லாஸை அந்த சேம் பிஸ்னஸில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். அதாவது எக்ஸம்ப்டட் இன்கம் ஏதாவது இருந்தால் அதோட லாஸை நம்ம டாக்ஸபிள் இன்கமில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. இன்னொரு எக்ஸம்ப்டட் இன்கம் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்திலும் அந்த எக்ஸம்ப்டட் இன்கம்லையும் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்ட்ரா ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த நாளும் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 71. செக்ஷன் 71 வந்து இன்டர் ஹெட் செட் ஆஃப் பற்றி சொல்லுது. ஸோ இன்டர் ஹெட் செட் ஆஃப்னா ஒரு ஹெட்ல உள்ள, ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 5 ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்குது. இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி, இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ், இன்கம் ஃப்ரம் கேபிட்டல் கெயின், இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். ஸோ இந்த 5 ஹெட்ல ஏதாவது ஒரு ஹெட்ல உள்ள லாஸை இன்னொரு ஹெட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் செக்ஷன் 71 இன்டர் ஹெட் செட் ஆஃப். ஸோ இப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் இருக்குன்னா இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸை நீங்கள் எல்லா இன்கம்லையும் உங்களால் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஓல்டு ரெஜிமில், நியூ ரெஜிமில் அதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஸ்பெகுலேட்டிவ் லாஸ், ஸோ வந்து ரெகுலர் பிஸ்னஸ் லாஸை சேலரி தவிர மீதி எல்லா இன்கம்லையும் நீங்கள் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸப்ட் சேலரி. சேலரியில் நீங்கள் வந்து நான் ஸ்பெகுலேட்டிவ் அதாவது பிஸ்னஸ் லாஸை செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸை நீங்கள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி. அதை ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸை நீங்கள் ரெண்டுலேயுமே பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் லாஸ். ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் லாஸ்ங்கிறது அந்த ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும், வேறு எந்த ஹெட்லேயோ இல்லை ஒரு ரெகுலர் பிஸ்னஸ்லையோ நம்ம செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ்னால் நம்ம இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் சொல்லலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி லாஸ் ஃப்ரம் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் ரேஸ் கார்ஸும் சேம் ஸ்பெகுலேட்டிவ் லாஸ் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் இதுவும். அதர் ஹெட்ல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. கிரிப்டோ கரன்சி. எஸ், கிரிப்டோ கரன்சி வந்து நீங்கள் அது விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெட் கேபிட்டல் கெயின்லேயும் வரும், பிஸ்னஸ்லேயும் அதை கொண்டு போகலாம். ஓகேங்களா? ஸோ கேபிட்டல் கெயின் வரப்போ நம்ம அந்த கேபிட்டல் கெயின் செட் ஆஃப் ரூல் வந்துடும். அடுத்து ஸ்பெசிஃபைடு பிஸ்னஸ் லாஸ் அண்டர் செக்ஷன் 35 ADயில் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பிஸ்னஸில் வர லாஸை நம்ம வேற ஒரு பிஸ்னஸ்லையோ இல்லை வேற ஒரு ஹெட்லேயோ அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ செட் ஆஃப் நம்ம 2 செக்ஷன் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது கேரி ஃபார்வர்டு. ஸோ ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் வந்து அதை 8 வருஷத்துக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும். அதை வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண லாஸை திரும்பவும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் ரிட்டர்ன் லேட்டாக ஃபைல் பண்ணாலும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும் உள்ள ஒரு பெனிஃபிட் இது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஓல்டு ரெஜிமுக்கு தான். நியூ ரெஜிமில் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது, செட் ஆஃபும் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? இப்போ நியூ ரெஜிம்ல ஹவுசிங் லாஸை அக்செப்ட் பண்றது இல்லைங்களா? அதாவது செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு முடியாது. லெட்டவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது, பட் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ரைட். ஓகே. ஸோ அடுத்து வந்து லாஸ் ஃப்ரம் ரெகுலர் பிஸ்னஸ்.
ஸோ ரெகுலர் பிஸ்னஸ் லாஸும் நீங்கள் அடுத்த 8 வருஷத்துக்கு நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணக்கூடிய லாஸ் திரும்பவும் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். பிஸ்னஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. அந்த லாஸை வந்து நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டியூ டேட்குள்ளே ஃபைல் பண்ணலைன்னா இதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ரெகுலர் பிஸ்னஸ்க்கு இதுதான். ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் டியூ டேட்க்கு அப்புறம் பண்ணாலும் நீங்கள் லாஸை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும். அடுத்தது ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் லாஸ், இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து 4 வருஷத்துக்கு நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் லாஸில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ரிட்டர்ன் டியூ டேட்குள்ளே ஃபைல் பண்ணலைன்னா நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது. இதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸை கண்டினியூ பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. அடுத்து ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் லாஸ் அண்டர் செக்ஷன் 35 AD. ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த டைம் லிமிட்டும் கிடையாது. நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட லாஸ் கம்ப்ளீட்டாக செட் ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் பிஸ்னஸையும் கண்டினியூ பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ரிட்டர்ன் டியூ டேட்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும். சேம் பிஸ்னஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் லாஸ். ஸோ கேபிட்டல் லாஸும் 8 வருஷம் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினில் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினை நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை லாங் டேர்ம்லேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், ஷார்ட் டேர்ம்லேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். டியூ டேட்குள்ளே ஃபைல் பண்ணலைன்னா கேபிட்டல் லாஸை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து லாஸ் ஃப்ரம் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் ரேஸ் கார்ஸஸ் வந்து ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் மாதிரி தான் 4 வருஷம் தான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும். ரிட்டர்ன் டியூ டேட்குள்ளே பண்ணலைன்னா பண்ண முடியாது. செட் ஆஃப் வந்து சேம் பிஸ்னஸ் ஓனிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் ரேஸ் கார்ஸஸில் மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த செக்ஷன் 35 ADயில் என்னென்ன பிஸ்னஸ்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா 35 ADனா என்னங்கிறது தெரியாதவங்களுக்காக மட்டும், ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகாது. கோல்டு செயின் ஃபெசிலிட்டி, வேர் ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டி, கிராஸ் கண்ட்ரி நேச்சுரல் கேஸ், க்ரூட் ஆயில், பெட்ரோலியம் பைப்லைன், ஸோ இதில் லே பண்ணுறது. ரெண்டாவது பில்டிங் as well as ஆப்ரேட்டிங் 2-star ஹோட்டல், பில்டிங் as well as ஆப்ரேட்டிங் ஹாஸ்பிட்டல் வித் மினிமம் 100 beds. அதே மாதிரி டெவலப்பிங் ஹவுஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்டர் ஸ்லம் ரீடெவலப்மெண்ட் அண்ட் அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் படி பண்ணுறவங்க இந்த 35 AD வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுது. இதில் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர், இன்லேண்ட் கண்டெய்னர் டிபோர்ட், கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் அண்ட் பீ கீப்பிங், ஹனி அண்ட் பீ வேக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ பீ அதாவது தேனி வளர்ப்போ இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹனி, பீ வேக்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் 35 ADயில் கவர் ஆகிறீங்க. அதே மாதிரி லேயிங் as well as ஆப்ரேட்டிங் ஸ்லரி பைப்லைன் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் அயன் ஓர். அதே மாதிரி செட்டிங் அப் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் செமி கண்டக்டர் வாட்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ இந்த மாதிரி சில ஒரு 10-12 ஆக்டிவிட்டி மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அந்த செக்ஷன் 35 ADயில். ஸோ இது ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கேரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் செட் ஆஃப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம இன்னும் அடுத்த 2 டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம். ரெமுனரேஷன் டு பார்ட்னர்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 40B. ஸோ அதில் வந்து செக்ஷன் 40Bயில் ஒரு 5 கிளாஸ் கொடுத்து, ஸோ இது எல்லாம் உங்களுக்கு ரெமுனரேஷனாக, அதாவது உங்களுடைய இன்கமில் இதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது, அதாவது செலவு எழுத முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்னென்னா, எனி பேமெண்ட் ஆஃப் சேலரி, போனஸ், கமிஷன் ஆர் ரெமுனரேஷன் டு அதர் தென் ஒர்க்கிங் பார்ட்னர். ஒரு ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் அல்லாத ஒரு பார்ட்னருக்கு நீங்கள் ரெமுனரேஷன் கொடுத்தால், அது சேலரியாக இருக்கலாம், போனஸாக இருக்கலாம், கமிஷன் இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் எப்படி கொடுத்தாலும் அது நீங்கள் வந்து செலவாக எழுதிக்க முடியாது. ஏன்னா டீடில் நீங்கள் அதை கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க. ஒர்க்கிங் பார்ட்னர்னா யாருன்னா, யார் டே டு டே அஃபேர்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களாம் ஒர்க்கிங் பார்ட்னர். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து ரெமுனரேஷன். ஸோ எனி பேமெண்ட் ஆர் ரெமுனரேஷன் இது எல்லாமே பார்ட்னர்ஷிப் டீடில் ஆத்தரைஸ் பண்ணாமல் இல்லை அதில் இருக்கிறதுக்கு மேலே உள்ள ஒரு அமௌண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்க முடியாது. அப்படி கொடுத்தால் அதை வந்து இன்கம் டேக்ஸில் செலவெழுத முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் டீடுக்கு முன்னாடி உள்ள டேட்டு, தேர்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா, பார்ட்னர்ஷிப் டீடுக்கு ப்ரையர் பீரியடுக்கு நீங்கள் எனி பேமெண்ட், ரெமுனரேஷனோ இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்டோ எதையுமே நீங்கள் பார்ட்னருக்கு கொடுக்க முடியாது. கொடுத்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸாக எழுத முடியாது. ஃபோர்த்து கண்டிஷன் வந்து, நீங்கள் டீடில் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் 24% போட்டிருந்தாலும் இன்கம் டேக்ஸில் 12% தான் அலோவபிள். 12%க்கு மேலே உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம டிசலோவ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபிஃப்த்து கண்டிஷன், பார்ட்னர் கொடுக்கக்கூடிய ரெமுனரேஷன், அதாவது சேலரி, கமிஷன், வாட் எவர் பை நேம், அது வந்து இந்த லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும். உங்களோட புக் ப்ராஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி உங்களோட புக் ப்ராஃபிட் 3 லட்சம் அல்லது லாஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில்
நீங்கள் 1.5 லட்சம் இல்லைனா 90% ஆஃப் புக் ப்ராஃபிட். ஸோ விச் எவர் இஸ் ஹையர். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரெமுனரேஷனாக எழுதிக்கலாம். அதுக்கு மேலே நீங்கள் கொடுத்துருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம டிஸ்அலோவ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு மேலே உள்ள புக் ப்ராஃபிட், அதாவது 3 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே உள்ள புக் ப்ராஃபிட்டில் நம்ம 60% ரெமுனரேஷனாக கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த ஃபினான்ஸ் ஆக்டில் இது 6 லட்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதை இப்போ நம்ம பார்க்கல. ஓகேங்களா? ஸோ கரண்ட் இயருக்கு, அதாவது ப்ரீவியஸ் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு இப்போ நம்ம ஐடி ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் லிமிட். நெக்ஸ்ட், புக் ப்ராஃபிட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? ஸோ அப்படிங்கிறது புக் ப்ராஃபிட்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து நீங்கள் பார்ட்னர் ரெமுனரேஷனையும் அந்த டிஸ்அலவன்சஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதாவது 12%க்கு மேலே கொடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கழிச்சிட்டு வரது தான் புக் ப்ராஃபிட். ஸோ அந்த புக் ப்ராஃபிட்டில் நீங்கள் 90% ஆர் 1.5 லட்சம் உங்களோட அந்த புக் ப்ராஃபிட் 3 லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கிறப்போ, ஓகேங்களா, 3 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கிறப்போ 2,70,000 ப்ளஸ் 60%, 3 லட்சத்துக்கு மேலே உள்ளதுக்கு 60% வந்து நீங்கள் சேலரி அலோவ் பண்ணிக்கலாம், டிடக்ஷனாக அவைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒர்க்கிங் பார்ட்னர்னா யாருன்னு சொல்லியாச்சு, டே டு டே அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸை மேனேஜ் பண்ணுறவங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வேலுசாமி சார் வந்து என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, பிஸ்னஸ் அசட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன், கேஷ் மோடில் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது சார். 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் கேஷ் கொடுக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், ஸோ டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசட் அண்ட் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி. ஸோ இது வந்து கார்பரேட், அதாவது கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இது அப்ளிகபிள் ஆகும். மற்றபடி வேறு யாரும் இதை ஃபாலோ பண்ண போகிறதில்ல. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசட் அண்ட் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னா ஒரு ப்ரொவிஷனல் என்ட்ரி தான். எப்படி ஒரு ஆடிட் ஃபீ வந்து பின்னாடி பேயபிள்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ரொவிஷனல் என்ட்ரி போடுறீங்களோ, அதே மாதிரி எனக்கு டேக்ஸ் வந்து டெஃபர் ஆயிருக்குது, அதாவது நான் இப்போ கட்ட வேண்டிய டேக்ஸை விட கம்மியாக கட்டியிருக்கேன், அதனால எனக்கு ப்ரீவியஸில் அதிகமாக வரும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் லயபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறது. அதேமாதிரி டேக்ஸ் நான் இப்போ கட்ட வேண்டிய டேக்ஸை விட அதிகமாக கட்டியிருக்கேன், அப்போ எனக்கு பின்னாடி நான் கால்குலேட் பண்ணுறப்போ எனக்கு கம்மியாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரொவிஷன் எடுத்து வைக்கிறது தான் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் என்ட்ரிஸ். இது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் என்ட்ரிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து எப்போ அப்ளிகபிள் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி வேறு ஃபார்முலா, இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி வேறு ஃபார்முலா. ஸோ ரெண்டுமே அமௌண்ட் வேரி ஆகும். ஸோ இதுக்கு வர டிஃப்ரென்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் என்னோட டெப்ரிசியேஷன் 5 லட்சம், இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் என்னோட டெப்ரிசியேஷன் 4 லட்சம் தான். ஸோ நான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் 4 லட்சம் நான் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணி டேக்ஸ் வந்து கட்டுவேன். ஓகேங்களா? ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்டில் நான் புக்ஸ் படி 5 லட்சம் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஸோ அப்போ நான் டெப்ரிசியேஷன் புக்கில் அதிகமாக இருக்கும், ஐடியில் கம்மியாக இருக்கும், இல்லை புக்கில் அதிகமாக இருக்கும், ஐடியில் கம்மியாக இருக்கும், இல்லை வைஸ் வர்ஸா. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில், ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் ஐடிக்கும் புக்குக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்ல, ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு நான் டேக்ஸை ஒதுக்கி வைக்கிறேன். ஒன்று எனக்கு பின்னாடி இந்த டிஃபரன்ஸ் உல்ட்டாவாக மாறும், அப்போ நான் டேக்ஸ் கம்மியாக கட்டுவேன், இல்லை வேற மாதிரி மாறும், டேக்ஸ் அதிகமாக கட்டுவேன், எனக்கு கட்ட வேண்டியது இருக்குன்னு ஒரு வந்து ரிசர்வ் ஒதுக்கி வைக்கிறது தான் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசட் ஆர் லயபிலிட்டி. ஸோ இந்த டைமிங் டிஃபரன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா, அதாவது கம்பெனிஸ் ஆக்டோட இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசட், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த டைமிங் டிஃபரன்ஸ் 1 லட்சம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்லாப் ரேட் என்ன வருதோ, ஸோ கம்பெனிஸ்க்கு வந்து 400 கோடிக்குள்ள டர்ன் ஓவர் இருந்ததுன்னா 25% தான், ப்ளஸ் செஸ்ஸும் சேர்த்தா 26%. ஸோ அந்த 26% நம்ம டெஃபர்ட் டேக்ஸாக மாற்றி வைக்கணும், ப்ளஸில் இருந்தால் அசட்டாக மாற்றி வைக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்ட் வந்து மினிமம் ஆல்டர்னேட் டேக்ஸ். ஸோ இதுவும் கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு லாஸ் ஆகவே இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட்டு டேக்ஸை கட்டணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சில ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸே வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் 10 வருஷத்துல 3 இயர்ஸ் நினைக்கிறேன், 3 இயர்ஸ் வந்து டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதில்லை, டேக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட் இருக்கு. ஈவன் சில பேர் வந்து விண்டு மில்லாம் எடுத்தாங்கன்னா 80% டெப்ரிசியேஷன்லாம் இருந்தது, அப்புறம் 40 குறைச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஹியூஜ் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணி அவங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ இந்த மினிமம் ஆல்டர்னேட் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஈவன் புதுசாக வர கம்பெனி லாஸில் நிறையா நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரே ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு லாஸே வந்தாலும் புக் ப்ராஃபிட்னு ஒன்று கால்குலேட் பண்ணி அதில் மினிமம் வந்து இப்போ கரண்ட் ரேட் வந்து 15%, அந்த 15% வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஆக்சுவல் டேக்ஸ்
ஆர் இந்த மினிமம் ஆல்டர்னேட் டேக்ஸ் விச் எவர் இஸ் ஹையரோ அதை கட்டணும். ஓகேங்களா? ஆக்சுவல் டேக்ஸ் 1 லட்சம், இந்த மினிமம் ஆல்டர்னேட் டேக்ஸ் 1.5 லட்சம்னா நீங்கள் 1.5 லட்சம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மேட்டு. ஸோ இந்த புக் ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. 1 செகண்ட். ஸோ இந்த கம்பெனிஸ்க்கு புக் ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான். ஸோ உங்களோட நெட் ப்ராஃபிட், உங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து வர நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து எதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸாக நீங்கள் எழுதிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு சில இன்கம்லாம் நீங்கள் உள்ளே கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் லெஸ் பண்ணிவிட்டு வர்றது தான் புக் ப்ராஃபிட். ஓகேங்களா? ஸோ இதிலேருந்து நம்ம மேட்டு கால்குலேட் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம மேனுவலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது தான். நீங்கள் ஐடிஆர் ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணிங்கனாலே மேட்டு கால்குலேட் ஆகி மேட் கிரெடிட் இருக்காங்கிறது முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ மேட் என்னங்கிறத பார்த்தாச்சு. மேட் கிரெடிட் என்னன்னா, நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெகுலர் டேக்ஸை விட அதிகமாக கட்டுறீங்கல்ல. ஸோ நான் இப்போ சொன்ன கேஸ்லேயே 1 லட்ச ரூபா ரெகுலர் டேக்ஸு, ஆனால் புக் ப்ராஃபிட்லேருந்து 15% பார்க்குறப்போ 1.5 லட்ச ரூபா வருது. இப்போ நான் விச் எவர் இஸ் ஹையர் தான் டேக்ஸு கட்டணும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ நான் அந்த 50,000 எக்ஸ்ட்ரா கட்டியிருக்கேன்ல, அது எனக்கு மேட் கிரெடிட்டாக வந்துடும். அடுத்த வருஷம் எனக்கு இது உல்ட்டாவாக வரப்போ ரெகுலர் ப்ராஃபிட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் 1.5 லட்சம் வருது, 1 லட்சம் மேட் வருதுங்கிறப்போ நான் 1.5 லட்சம் கட்டணும். அப்போ இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? மேட் கிரெடிட்டாக 15 வருஷத்துக்கு நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் வந்து செக்ஷன் 43BH. ஸோ அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான். இந்த இயர் அப்ளிகபிள் ஆகுது. நீங்கள் உங்களோட ஸ்டேட்டஸ்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸில் வராங்க, அவங்களுக்கு 45 டேஸ்க்கு மேலே பேமெண்ட் ஆகிருக்கா, இந்த இயர் செட்டில் ஆகாத உள்ள அமௌண்ட்டு 45 டேஸ்க்குள்ளே பேமெண்ட் ஆகவில்லை என்றால் நீங்கள் உங்கள் சிஏவோட கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ. இன்றைக்கி கிளாஸ் அவ்வளோதான்.